Hello students, let us discuss one question paper today regarding PUC first year. It is newly applied in the year 2024-25, slightly different from the previous question papers. Now I am going to answer one more questions and questions regarding grammar only. ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಿರುವಂತ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇದು. ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತದ. ಟೂ 2025 ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದು, ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. Answer the following questions by choosing the right option. 10 questions are there and each question carries 1 mark. Total marks 10. Question number 1. Match the column A with column B related to The Gentleman of the Jungle. A. Mr. Alligator. B. No. A. Number 1 Mr. Alligator. 2 Mr. Fox. 3 Mr. Leopard. B. A. Secretary to the Commission of Inquiry. Member to the Commission of Inquiry. Chairman to the Commission of Inquiry. Mr. Alligator, he is a member of the Commission of Inquiry. Member. Mr. Fox, Chairman. Mr. Leopard, Secretary. So, arrangement is Alligator, member of the commission B, Fox, secretary A. B, A, and the last is C. B, A, C. B, C, A. 1 second, I'm sorry. Okay. Mr. Alligator, member. Mr. Alligator, member. Fox, chairman. B, C. Leopard, secretary. B, C, A is right answer. B, C, this is right answer. B, C, A. B, C, A. A option is right. Okay. This option is right. Second question. The little ones spend a dash at school. Anxious hour. Obviously correct. Happy time, no. Delightful moments, no. Joyful summer, no. Anxious hour is right. Unhappy place. School is a unhappy place for them. Nature is a happy place. The question is asked about the life of the children in the school, then it is anxious hour. Question number 3. The stranger who saves the narrator from humiliation in Overmansion had
A look of a hungry wolf. No, all the people had this. No quality of mercy. No, he had the quality of mercy. He had meals and tea with narrator. No, he didn't have. He had blue eyes and handlebar moustache. 100% right. 6 feet, blue eyes and turban, red turban. Okay. Question number 4. According to the poet of Money Madness, he is so terrified of money that one has no madness, no mankind, no collective money madness of mankind. This answer is right. In If I Was a Tree, the poet says 300,000 gods shelter inside the sacred cow. Definitely correct. Holy fire, the holy fire, no. The mother earth, no. The tree, no. The sacred cow. Okay. Sixth question. In Watchman of the Lake, Dash says that he has received the gift, the greatest gift from his father-in-law. It is Mara. King, no. Village headman, no. Village headman ಹೇಳ್ತಾನೆ ಮಾರ ನಿನಗೊಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ವಿಲೇಜ್ ಹೆಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತಾನ ನನಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಾರು ಅಂತ ತಾನಿತ್ತ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಾರ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರ ಮೈ ಫಾದರ್ ಇನ್ ಲಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಮಾರ ಹೇಳ್ತಾನ yes this answer is right. Seventh question. How many children does the farmer's wife have in the poem by Olga? Farmer's wife. 4 children. Right answer is 4 children. 4, 3, 2, 1, 4 children. So it was a burden to her in the absence of her husband. Eighth question. Frederick Douglass's mother was hired by Mrs. Stewart. Captain Anthony, first master of Douglas. Plumer, second master. Horrible drunkard he is. Orsi Riva. Plumer. Stewart hired Douglas's mother. Isaac Bailey, Betsy Bailey father. Harry Bailey father, father. Douglas or grandfather. Isaac Bailey. Mr. Stewart is the right answer. Coming to next question. Statement. In spite of earning more, Nicola and Jacopa don't spend money on food and clothing. In spite of earning more, Jacopa don't spend money on food. ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅನ್ಸೋದಿಲ್ಲ ಇದು ದೇ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮನಿ ಅಂತ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನನಗೆ ಇನ್ ಸ್ಪೈಟ್ ಆಫ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತದ ನೋ ಆನ್ಸರ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ರಾಂಗ್ ಐತಿ ದೇ ಅರ್ನ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಂತ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಲಾರ್ದೇನೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಅದ ಇದು ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರ in spite of earning more, they spent money on food and clothing ಅಂದ್ರೆ incorrect. ಈಗಾದ್ರೂ ಕೂಡ incorrect ಆಯ್ತು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಯ್ತು ಇದು they were saving money to go to America. No, ಅಮೆರಿಕಾಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ವಿಚಾರ ಇಲ್ಲ temporarily they wanted to save their sister. Both statement and reason are false. Only the statement is true. No. Only the reason is true. No. Both statement and reason are true. No. Both statement and reason are false. Yes. Why does the poet say
Do not ask of me, my love, that love once I had for you in the prescribed ghazal. Ghazal is a kind of poem. Okay. ಯಾಕೆ ಹಿಂಗತೆ ಹೇಳ್ತಾರ poet? The lady is not beautiful anymore. No. The lady does not love him anymore. No. The poet is angry with his lady love. No. The poet has other sorrows of the world to look at. Right. This answer is right, friends. ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಗ್ರಾಮರ್ ಸೆಕ್ಷನ್. Fill in the blanks with the appropriate articles. 2 into 1, 2 marks. Once upon a time, dash elephant made friendship with a man. Dash man helped his friend during torrential rains. Once upon a time ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಥೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಇಂಡೆಫಿನಿಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಬರ್ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಎ ಬರಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಯಾನ್ ಬರಬೇಕು, ದ ಬರೋದಿಲ್ಲ. Elephant, E vowel sound, therefore an elephant made friendship with a man, indefinite. Okay, it's correct. Next time, the man. First time ಬಂದ್ರೆ indefinite ಆಗ್ತೈತಿ, a man ಅಂತ ಐತಿ. ರಿಪೀಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಅವಾಗ ದ ಮ್ಯಾನ್. ಅಂದ್ರೆ ಎ ಇಲ್ಲಿ ಯಾನ, ಇಲ್ಲಿ ದ. ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ, ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರ ಒಮ್ಮೆಲೆ, ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೋ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸರ್ ಇವರು. ಎ ಯಾನ್ ದ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರ, ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಈ ತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಸದು ಬಂದಿದೆ ಈ ವರ್ಷ. Once upon a time, an elephant made friendship with a man. The man helped his friend during torrential rains. Coming to 12th question. Fill in the blanks with appropriate prepositions given in the brackets. Prepositions under, into, from, at. ಇದರಿಂದ ತುಂಬಬೇಕಾಗ್ತದೆ. My teacher is not from textbook. This is from textbook. The Gentleman of the Jungle. Idu, it is not taken from our textbook. My teacher arrives every day. My teacher arrives every day. Every day. Time ಇದೆ, at ಬರ್ತದೆ. At 9 a.m. She parks her scooter. Dash tree, under tree, into tree, from tree, at a tree, under tree. She parks her car under a tree. She walks dash our classroom smilingly. She walks under agide, at agide. She walks from our classroom. No. She walks into our classroom. Correct ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಟೋಟಲಿ my teacher arrives every day at 9 a.m. She parks her scooter under a tree. She walks into our classroom smilingly. ಓಕೆ, ಹೆಂಗೆ ಬರಿಬೇಕ್ರಿ ಇದನ್ನ? ಆನ್ಸರ್ ಬರಿಬೇಕ್ರಿ ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ ಬರೆದು, ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 11 ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. ಇಂತ ಬರೆದು ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಬೇಕು. ಇಲ್ಲೇ ಯಾಣ, ಇಲ್ಲೇ ದ ಅಂತ ತುಂಬಬೇಕು. ಆನ್ಸರ್ ಬರೆಯೋ ರೀತಿ ಇದು ಹೇಗೆ ತುಂಬಬೇಕು? ಇದು ಆನ್ಸರ್ 12 ಅಂತ ಬರೀರಿ, ಇದು ಬರೀರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಆಟ್ ತುಂಬ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ ತುಂಬ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟು ತುಂಬ್ರಿ. ಇದನ್ನ ಬರಿಬೇಡ್ರಿ ಆನ್ಸರ್ದೊಳಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 13. ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಂಡರ್ ಕಾಲಮ್ ಎ ವಿತ್ ಇಟ್ಸ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂಡರ್ ಬಿ. 5 into 1. Expressions and language functions. Okay, see you later. Usually goodbye ಹೇಳುವಾಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ. Yes, of course. ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅಗ್ರಿ ಮಾಡುವಾಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ ಯೂಸುವಲ್ಲಿ. That's really kind of you. ಆರಾಮಾಗಿದೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳು ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ. ಹಾಯ್, ಹೌ ಆರ್ ಯು? ಗ್ರೀಟಿಂಗ್ ಇದು, ಆರಾಮಾಗಿರಿ. ಕುಡ್ ಯು ಪಾಸ್ ಮೀ ದ ಸಾಲ್ಟ್? ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ. ಈ ಕಡೆ ಬರ್ರಿ. ಅಗ್ರೀಯಿಂಗ್ ಯಾವ್ದಾಗ್ತದ? ಎಸ್, ಅಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇದು ಆಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಅಗ್ರೀಯಿಂಗ್
ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸಿಂಗ್ ಗ್ರೇಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇದದ ನೋಡ್ರಿ. ದಟ್ಸ್ ರಿಯಲಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಯು. ಗ್ರೀಟಿಂಗ್ ಹಾಯ್, ಹೌ ಆರ್ ಯು. ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟಿಂಗ್ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಯು ಲುಕ್ ಗಾರ್ಜಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ನ್ಯೂ ಡ್ರೆಸ್, ಈ ತರ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ ಹೊಸದಾಗಿದ್ರೆ, ಮೊದ್ಲು ಹಂಗಿರ್ಲಿಲ್ರಿ ಅದು. ಇಲ್ಲಿ 5 ಕೊಡ್ತಿದ್ರು, ಇಲ್ಲಿ 5 ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ಇವತ್ತ 2025 ಇಲ್ಲಿ 6 ಕೊಟ್ಟರು, ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೊಟ್ಟದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇದೆ, ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ರಿ. ರಿಕ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಕುಡ್ ಯು ಪಾಸ್ ಮಿ ದ ಸಾಲ್ಟ್, ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೀವ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಓಕೆ, ಸಿ ಯು ಲೇಟರ್, ಬಾಯ್. ಇದು ಲೀವ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರೆಯೋ ರೀತಿ ಹೇಗಿದೆ ನಾವು. ಇದು ಆನ್ಸರ್ ನಂಬರ್ 13 ಅಂತನ್ರಿ, ಎ ಅಂತನ್ರಿ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅನ್ರಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. ಬಿ ಅಂತನ್ರಿ, ಇವನು ಬರಿಬೇಡ್ರಿ, ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ಬರೆದು ಬಿಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸಿ ಯು ಲೇಟರ್, ಬಾಯ್ ಅಂತ ಬಂತಪ್ಪ. ಯಾವ್ದಾಗ್ತದ? ಲೀವ್ ಟೇಕಿಂಗ್. ಇದ್ರ ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲೇ ಎಫ್ ಅಂತ ಬರ್ರಿ. ಎಫ್ ಅಂತ ಬರೆದು ಇದನ್ನ ಏನೈತಿ ಲೀವ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರೆದು ಬಿಡ್ರಿ. ಎಸ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಐತಿ. ಇದ್ರ ಮುಂದೆ ಎ ಅಂತ ಬರೆದು ಎಗ್ರಿಂಗ್ ಅನ್ನು. ದಟ್ಸ್ ರಿಯಲಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಯು ಅಂತ ಅದಾರೆ. ಇದ್ರ ಮುಂದೆ ಬಿ ಅಂತ ಬರೆದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸಿಂಗ್ ಗ್ರೇಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅನ್ರಿ. ಹಾಯ್, ಹೌ ಆರ್ ಯು ಅಂತದ. ಇದ್ರ ಮುಂದೆ ಸಿ ಅಂತ ಬರೆದು ಗ್ರೀಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ. ಕುಡ್ ಯು ಪಾಸ್ ಮಿ ದ ಸಾಲ್ಟ್, ಅದರ ಮುಂದೆ ಅದನ್ನೇ ಬರೆದು ಬಿಡ್ರಿ. ರಿಕ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ವರ್ಡ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟಿಂಗ್ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಇವು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹೊಸದಾಗಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಮೊದಲು ಇರಲಿಲ್ಲ ಇದು. 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹೊಸದಾಗಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು. 4 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಸ್ ಓಕೆ ಸಬ್ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. 4 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮೊದಲೇ ಇದ್ವು. 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತು, ತೆಗೆದಾರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್, ಇದು ನನಗೆ ಬಿಡಿಸೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಮೇಲೆ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ದವ್ರಿ, ಇವಾಗ 9 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ರಿ, ಪಾರ್ಟ್ ಡಿ ಗ್ರಾಮರಿಗೆ ಬರ್ತೀವಿ. Choose the correct form of the verb that agrees with the subject. Subject-verb agreement. Every seat in the bus has a have. Every seat in the bus. In the buses. ಏನಾರ ಇರ್ಲದ, ನಾವು ಮಾತಾಡಕತ್ತಿದ್ದು ಸೀಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೈತಿ. ಎವ್ರಿ ಸೀಟ್ ಇನ್ ದ ಬಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ನಂಬರ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೀಟಿಗೂ ನಂಬರ್ ಇದೆ, ಬಸ್ಸಿಗಲ್ಲ. ಈ ಮಾತಾಡಕತ್ತಿದ್ದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವ್ದಾಗ್ತಂದ್ರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಿಂಗುಲರ್ ಅದ, ಹ್ಯಾಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಎವ್ರಿ ಸೀಟ್ ಇನ್ ದ ಬಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ನಂಬರ್. ಟ್ರಾವೆಲರ್ಸ್ ಯೂಶುವಲಿ ಡೋಂಟ್ ಚೆಕ್ ದ ನಂಬರ್ಸ್ ಆನ್ ದೇರ್ ಓನ್. ಈಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದೆಮ್, ಅವರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು. ಸಿಂಗುಲರ್ ಆಗ್ತದೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಎಲ್ಲರೂ ಅಂತಂದಿದ್ರೆ ದೇ ಅಂದಿದೆ ಪ್ಲೂರಲ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಈಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದೆಮ್, ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ನು ಸಿಂಗುಲರ್ ಆಗ್ತತಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಸ್ಕ್ಸ್ ಆಗ್ತತಿ. ಈಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆಸ್ಕ್ಸ್ ದ ಬಸ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಎ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಪ್ಲೂರಲ್ ಆಗ್ತತಿ ಇದು. ಎ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಎ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಗುಲರ್ ಗತೆ ಕಾಣಿಸ್ತದ, ಬಟ್ ಎ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೂರ ತಗೋಬೇಕಲ್ರಿ. ಎ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಪ್ಲೂರಲ್ ಆಗ್ತತಿ. ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ನಾಗ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಬರ್ಬೇಕು, ಆರ್ ಬರ್ಬೇಕಂತ. ಆರ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್. ಎ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಬೈ ದೆಮ್. ದೇ ಆಸ್ಕ್ ದ ಡ್ರೈವರ್ ಟು, ನೀದರ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ನಾರ್ ದ ಡ್ರೈವರ್. ಹಿಂಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಹೊರ್ಬ್ ಯಾವ್ದು ನೋಡಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಹೊರ್ಬಿಗೆ ಸಮೀಪ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವುದು? ಡ್ರೈವರ್. ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇದನ್ನೇ ನೋಡ್ಬೇಡ ನೀನು. ಇದು ಡ್ರೈವರ್ ನೋಡು. ಇದು ಸಿಂಗುಲರ್ ಐತೆ ಪ್ಲೂರಲ್ ಐತೆ? ಡ್ರೈವರ್
ಸಿಂಗುಲರ್ ಇದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇಸ್. ನೈದರ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ನಾರ್ ದ ಡ್ರೈವರ್ ಈಸ್. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ನೂ ಇಲ್ಲ ಡ್ರೈವರ್ನೂ ಇಲ್ಲ, ಸಿಂಗುಲರ್ ಆಗ್ತದ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಸಹಿತ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಇಲ್ಲೇ ನೈದರ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ನಾರ್ ದ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಾರು ಇದ್ರೆ, ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ಇಬ್ರು ಏನಾರು ಇದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ ಬರ್ತೈತೆ ಮತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಈ ತರ ಇದ್ದಾಗ ಹೊರ್ಬಿಗೆ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವುದು? ಡ್ರೈವರ್. ಇದು ಸಿಂಗುಲರ್ ಪ್ಲೂರಲ್? ಸಿಂಗುಲರ್. ಇದ್ರ ನೋಡಿ ಹೊರಬಾಕ್ಬೇಕಂತದ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈಸ್ ಇರಿಟೇಟೆಡ್ ಬೈ ದೀಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. Fill in the blanks with suitable form of the verbs given in the bracket. Tense form. ಅಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಬ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಆರ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಹಂಗಲ್ಲ. ಈಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ವಾಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಗೋ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ವೆಂಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಈ ತರ ಹ್ಯಾವ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಹ್ಯಾಡ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಇದು ಟೆನ್ಸಿಸ್ ಸಂಬಂಧ. ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ? ಹ್ಯಾವ್ ಹಾಕ್ತಿರೋ, ಹ್ಯಾಸ್ ಹಾಕ್ತಿರೋ. ಸಿಂಗುಲರ್ ಇದ್ರೆ ಹ್ಯಾಸ್ ಹಾಕ್ತಿವ್ರಿ, ಪ್ಲೂರಲ್ ಇದ್ರೆ ಹ್ಯಾವ್ ಹಾಕ್ತಿವ್ರಿ. ಅಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಹಂಗಲ್ಲ. ಹ್ಯಾವ್ ಹಾಕ್ತಿರೋ, ಹ್ಯಾಡ್ ಹಾಕ್ತಿರೋ. ಟೆನ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತೇಳಿ ಅದಲ್ಲೋ. ಬರ್ರಿ ನೋಡೋಣ. ಮೊದಲು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಯಾವ ಟೆನ್ಸ್ನಾಗ ಐತಿ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅಂತೋನಿ ವಾಸ್ ಅಂತ ಐತಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಪಾಸ್ಟ್ನಾಗ ಐತಿ. ಎಲ್ಲ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಪಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮ್ ತುಂಬಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅಂತೋನಿ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಎ ರಿಚ್ ಸ್ಲೇವ್ ಹೋಲ್ಡರ್. ಹಿ ಓನ್ ಅಂತದ. ಓನ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನಾವು. ಓನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓನ್ಡ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್, ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್. ಯಾವ್ದು ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಇದೆ? ಈ ಟು ಬಿ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಅದನ, ಹ್ಯಾವ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಅದನ? ಏನಿಲ್ರಿ. ಅಂದ್ರಿಂದ ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಇದು. ಯಾವುದೇ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್. ಸ್ಟೋರಿ ಪಾಸ್ಟ್ ನಾಗದ, ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಹಿ ಓನ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ 30 slaves and 2 or 3 farms. His farms and slaves ಟು ಬಿ ಹೊರಬ್ ಹಾಕಂತಾನ. ವರ್ ಆಗತ್ರಿ. ವರ್ ಆಗತ್ತ. ಟು ಬಿ ಹೊರಬ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಂತಾರ. ಅಂದ್ರೆ ವಾಸು ವೇರ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಲೇವ್ಸ್ ಪ್ಲೂರಲ್ ಅದ, ಅದಕ್ಕೆ ವರ್ ಹಾಕ್ರಿ. ಅಂಡರ್ ದ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಓವರ್ಸಿಯರ್. ಮಿಸ್ಟರ್ ಪ್ಲೂಮರ್ ಟು ಬಿ ಹೊರಬ್ ಹಾಕ್ರಿ. ವಾಸ್ ಹಾಕ್ತಿವೋ ವರ್ ಹಾಕ್ತಿವೋ ಅಂದಂಗ ಪಾಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಆದ್ದರಿಂದ ವಾಸ್ ಹಾಕ್ತಿರೋ ವರ್ ಹಾಕ್ತಿರೋ. ಪ್ಲೂಮರ್ ಸಿಂಗುಲರ್ ದ ವಾಸ್ ಹಾಕ್ತಿರಿ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಪ್ಲೂಮರ್ ವಾಸ್ ದ ಓವರ್ಸಿಯರ್. ಹಿ ವಾಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಫಾರ್ಮ್ನಾಗ ಐತ್ರಿ ಅದು. ಹಿ ವಾಸ್ ಬಂದತಿ. ಮುಂದೇನ್ ಬರ್ಬೇಕ್ರದು? ಪ್ಯಾಸಿವ್ದಾಗ ಪಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್ ಬರ್ಬೇಕು ಯಾವಾಗ್ಲೂ. ಹಿ ವಾಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್ ಬರ್ಬೇಕು. ಆರ್ಮಡ್. ಹಿ ವಾಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಆರ್ಮಡ್ ವಿತ್ ಎ ಕೌ ಸ್ಕಿನ್ ಅಂಡ್ ಎ ಕಜಲ್. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಹೊಸ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಯಾರೆ ಕ್ವಶನ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ. ರಿಅರೇಂಜ್ ದ ಸಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಎ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಸಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಒನ್ ವರ್ಡ್ ಇರ್ತೈತ್ರಿ. ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಒಂದೇ ವರ್ಡ್ ಅದ. ಫ್ರಾಮ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದು ಸಿಗ್ಮೆಂಟ್. ದ ಬಾಲ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್. ಕಲೆಕ್ಟ್ ವರ್ಡ್, ದ ವರ್ಡ್, ವೈ ಡಿಡ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್. ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತತಿ? ಇದನ್ನ ರಿಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಾರ. ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್, ದ ಬಾಲ್, ಕಲೆಕ್ಟ್, ದ ವೈ. ವೈ ಡಿಡ್ ದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ದ ಬಾಲ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತ್ರಿ. ವೈ ಡಿಡ್ ದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ದ ಬಾಲ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್. ಆರ್ ಇನ್ನೊಂದದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನಾದ್ರೂ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಫಾರ್ ಎ ಫ್ಯೂ ಡೇಸ್. ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೆಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಫಾರ್ ಎ ಫ್ಯೂ ಡೇಸ್. ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೆಲ್ಲಿ, ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ. ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಫಾರ್ ಎ ಫ್ಯೂ ಡೇಸ್. ಇದಾದ್ರ ಮಾಡ್ರಿ, ಇದಾದ್ರ ಮಾಡ್ರಿ. 1 ಮಾರ್ಕಿನ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ 33. ಎ ಬಿ ಐತಿ. ಏನಾದ್ರೂ ಬಿಡಿಸ್ಬೋದು, ಬಿ ಏನಾದ್ರೂ ಬಿಡಿಸೋ. ಆರ್ ಅದ ಇದು. ಇಂಥ ಬಾಳ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ಕ್ವಶನ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಅಂಡ್ ರೀರೈಟ್ ದೆಮ್. ಎರರ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ಎ ಬೆಸ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಟು ಡೂ. ಎ ಬೆಸ್ಟ್ ಬರಲ್ರಿ, ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅದ ಇಲ್ಲ. ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೂಪರ್ಲೇಟಿವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗ್ತತಿ. ಅದರಿಂದ ದ ಬರ್ಬೇಕು ಯಾವಾಗಲೂ. ದಟ್ ವಾಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಟು ಡೂ. ಓಕೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್. ದ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ವಾಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಹಿಸ್ ಡೆಲಿಕೇಟ್ ಸ್ಕಿನ್ ಫ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲಿ ಬೈ ಅಂತ ಬಂದತ್ ನೋಡ್ರಿ. ಪ್ರಪೋಸಿಷನಲ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅದ ಇಲ್ಲಿ. ದ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ವಾಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಹಿಸ್ ಡೆಲಿಕೇಟ್ ಸ್ಕಿನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಹೇಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಮ್. ಫ್ರಮ್ ಬರಬೇಕು.
ಇಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅದ, ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅದ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಪೋಸಿಷನ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ವೇರ್ ದ ಬಾಯ್ಸ್ ಆರ್, ಇದು ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಅದರದು. ವೇರ್ ಆರ್ ದ ಬಾಯ್ಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ವೇರ್ ದ ಬಾಯ್ಸ್ ಆರ್ ನೋ, ಅಸರ್ಟಿವ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಗಿದೆ. ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಬರಬೇಕು. ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ತಪ್ಪಿದೆ. ವೇರ್ ಆರ್ ದ ಬಾಯ್ಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆರ್ ಅವರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್, ಇದು ರೆಡಂಡೆನ್ಸಿ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ವರ್ಡ್ ಹಾಕ್ತವ್ರು ಅನ್ನೆಸೆಸರ್ಲಿ. ರಿಟರ್ನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ ಹಂಗ, ರಿಟರ್ನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲ, ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಇಲ್ಲಕಂದ್ರೆ ರಿಟರ್ನ್ಡ್ ಅನ್ನೋದು ಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನೋದು, ಮೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಬೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು. ನೋ, ಮೋಸ್ಟ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಎರರ್ ಆಫ್ ರೆಡಂಡೆನ್ಸಿ ಅಂತಾರ. ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ವರ್ಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಐ ಗೆಟ್ ಅಪ್ ಅಟ್ 6 AM ಇನ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು. AM ಇನ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎರಡು ಒಂದೇ ಮೀನಿಂಗ್, ಎರಡರ ಒಂದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ರಿ. ಐ ಗೆಟ್ ಅಪ್ ಅಟ್ 6 AM ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕಾಗ್ತೈತಿ. ಐ ಗೆಟ್ ಅಪ್ ಅಟ್ 6 ಇನ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಕಂದ್ರೆ ಐ ಗೆಟ್ ಅಪ್ ಅಟ್ 6 AM ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕ್ರಿ. 6 AM ಇನ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ರಾಂಗ್, ಆ ಥರ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇದೆ. ಎರರ್ ಇದು ಏನಿದು ರಿಡಂಡೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇನೋ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಅದಾವ. ಏನು ಇಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ರೀ, ಇದು ಗ್ರಾಮರ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ರೀರೈಟ್ ಆಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, 1 ಮಾರ್ಕಿನ ಕ್ವಶನ್ಸ್, 4 ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಮೇಘ ಆಲ್ವೇಸ್ ಲವ್ಡ್ ಬುಕ್ಸ್, ಚೇಂಜ್ ಇಂಟು ಎ ಕ್ವಶನ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ವಿತ್ ರೈಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಡೂ, ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅರ ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಡೂ ತಗೋಬೇಕು, ಡಸ್ ತಗೋಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಡಿಡ್ ತಗೋಟ್ಟು ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೇಘ ಆಲ್ವೇಸ್ ಲವ್ಡ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಅದ ಡಿಡ್. ಡಿಡ್ ಮೇಘ ಲವ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬರಬರಿ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಡಿಡ್ ಮೇಘ ಲವ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್, ದೇರ್ ವೇರ್ 5 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕಮಿಷನ್. ಏನಂತಾರೆ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ? ಫ್ರೇಮ್ ಎ ಕ್ವಶನ್ ಸೋ ಆಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ಡ್ ವರ್ಡ್ ಆಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತೇಳಿ ಫ್ರೇಮಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. 5 ನಂಬರ್ ಇದೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಪರ್ಸನ್ಸ್, ದೆನ್ ಹೌ ಮೆನಿ ತಗೋಬೇಕು. ಹೌ ಮೆನಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್, ದೇರ್ ವರ್ ದೇರ್ ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ರಿ. ಹೌ ಮೆನಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ವರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಕಮಿಷನ್, ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಹೌ ಮೆನಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ವರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಕಮಿಷನ್, ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಕಮಿಂಗ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್. ರವಿ ವಾಸ್ ಎ ಕಾರ್ಪೆಂಟರ್, 2 ಕ್ವಶನ್ ಟ್ಯಾಗ್. wasn't he? Ravi was a carpenter. Wasn't he? Okay, 4th question. Shalini and Shashi aren't coming regularly. Question tag 2 ಕೊಟ್ಟಾರಲ್ರಿ, 2 ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮೊದಲು ಏನೋ ಒಂದು ಬೇರೆ ಐಟಮ್ ಹಾಕಿರ್ತಿದ್ರಪ್ಪ. ಇಲ್ಲಿ 2 ಕ್ವಶನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಕೊಟ್ಟಾರ್ರಿ. ಓಕೆ, ಒಂಥರ ಚಲೋನಲ್ಲ, ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ 2 ಕ್ವಶನ್ ಬಿಡಿಸಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಒಂದೇ ಟಾಪಿಕ್ ಕಲ್ತ್ರೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ. ಮೊದಲು ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಕಲ್ತ್ರೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಬರ್ತಿತ್ತು, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಏನೋ ಈಗಂತೂ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಾರ, ನೋಡೋಣ. ಇದು ವರ್ಷ ಬಂದಿದೆ. ಶಾಲಿನಿ ಅಂಡ್ ಶಶಿ ಆರಂಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ, ಆರ್ ದೇ? ಕ್ವಶನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಆರ್ ದೇ, 2 ಕ್ವಶನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಏನೋ ಅದ ನೋಡ್ರಿ, ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಅದು. 34th ಕ್ವಶನ್. ರೆಫರ್ ಟು ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಸೆಟ್ ಆನ್ ಇಟ್. 3 into 1 3. ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಡೇ ಐತಿ, ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ 1 to 3. ಇವೆಂಟ್ 100 ಮೀಟರ್ ರನ್ನಿಂಗ್, 4 into 100 ಮೀಟರ್ ರಿಲೇ, 3000 ಮೀಟರ್ ರನ್ನಿಂಗ್. ಟೈಮಿಂಗ್ 3:30 PM, 11:45 AM, 8 AM. ವೆನ್ಯೂ ಸ್ಕೂಲ್ ಪ್ಲೇ ಗ್ರೌಂಡ್, ಸ್ಟೇಡಿಯಂ. ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. At what time does 100 meter running event take place? ಮೊದಲು ಇದೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲಿ, ಆನ್ಸರ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇನ್ 1 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂತಿದ್ರು. ಈ ವರ್ಷ ಅಂದಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಅದನ್ನ. ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಅಷ್ಟೇ ಬರಿಬಹುದು, ಇಲ್ಲಕಂದ್ರೆ 1 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬರಿ ಅಂತ ಅಂತಿದ್ರು ಮೊದಲು. ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತಿದ್ರೆ, ಆನ್ಸರ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಸೆಟ್ ಆನ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಎ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂತಿದ್ರು. ಈಗ ಅಂದಿಲ್ಲ ಈ ವರ್ಷದ. ಅಂದ್ರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರಿಬಹುದ್ರಿ, ಫುಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರಿ ಅಂತ ಏನಂದಿಲ್ಲ. ಆದಷ್ಟು ಫುಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರೆದ್ ಬಿಟ್ರಿ.
ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮೈ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಶಕುಂತಲಾ, ಇದು ಫುಲ್ನೆಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಕುಂತಲಾ, ಶಾರ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಇದು ಫುಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬರಿಬೇಕಂತ ಇತ್ತು ಮೊದಲು, ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಈ ವರ್ಷ ಅದು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ. ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. At what time does 100 meter running event take place? 100 meter running at what time ಅಂತಾರ? 3:30 PM. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್. At 3:30 PM 100 meter running event takes place. Which event is taking place at the stadium? Stadium ಅಂತಂದ್ರೆ 300 meter running. 300 meter running is taking place in the stadium. Name the event that is taking place in the afternoon. Afternoon ಅಂದ್ರೆ 3:30 the afternoon ರೀ. ಇದು forenoon, ಇದು forenoon, ಇದು afternoon ರೀ. ಸರ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕ್ವಶನ್, ನೇಮ್ ದ ಇವೆಂಟ್ ಅಂತಾರ, ದೆನ್ 100 meter running. 100 meter running is taking place in the afternoon. ಇಲ್ಲೊಂದೇನೋ ಡಿಕ್ಷನರಿ ವರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟರು ನೋಡ್ರಿ, ಹೊಸದಾಗಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಇದನ್ನ ಚಂದ ಅದ, ಇದು ಕೇಳಬೇಕು, ವೊಕ್ಯಾಬ್ಯುಲರಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದ. ಡಿಕ್ಷನರಿ ಸ್ಕಿಲ್ ಚಲೋ, ಇಂಥದ್ದು ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕ್ರಿ. ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಶನ್ ಇದು, ತುಂಬಾ ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. ಅಂದ್ರೆ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಡಿಕ್ಷನರಿ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಡಿಕ್ಷನರಿ ಒಳಗ ಹೌ ವಿ ಗೆಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ದೇರ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗ್ತದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ. ಬಿ ಕ್ವಶನ್ ಆರ್ ಇದ್ದಾಗ ಐತ್ರಿ, ಇದನ್ನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇದನ್ನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದ್ರಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಗಲ್ಲಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದ್ರಿ. ಇಲ್ದಿದೆ 34th ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಬಿ ಆಪ್ಷನ್, ಇದನ್ನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೋಡೋಣ, ಮಾಡಿಬಿಡೋಣಲ್ರಿ. ರೆಫರ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಫ್ರಾಮ್ ಎ ಡಿಕ್ಷನರಿ. ಓಕೆ ಏನಾತ್ರಿ, ಅಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಸೆಟ್ ಆನ್ ಇಟ್ ಅಂತ ಇರ್ತದ. ಬರ್ರಿ, ಏನು ಇಲ್ಲಿ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾರಂದ್ರ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೋರಿ, ಮೊದಲು ನೋಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ರೀ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ಅದ್ರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಈಗೇನ್ ಬಿಡಿಸಿದಲ್ರಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ನಾನು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಹೋಗಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು. ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಇದ್ರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಮ್ಮ ತಲೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಮೊದಲ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಸರಿ ಆಗಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ನೈಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದು ನಾಟ್ ರೈಟ್ ವೇ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾರ ನೋಡ್ಕೊರಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಶಾಬಿ ಅಂದ್ರ ಗೊತ್ತದ, ಶಾಬಿ ಡ್ರೆಸ್ಸಸ್ ಇವರು ಹುಡುಗರು ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಲ್ಲ, ನಿಕೋಲಾ ಯೋಕೋಪ, 2 gentlemen of Verona. Their dresses were shabby. So the driver Luigi shrugged his shoulder. He did not approve of buying fruits from those boys. Shabby ಅಂತಲ್ಲಿ ಬರ್ತೈತ್ರಿ. ಶಾಬಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಯಾವ್ದ್ರಿ, ಇದ್ರದ್ದು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಪಾರ್ಟ್ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಹಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರ್ರಿ, ಇದ್ರ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರ್ರಿ. ಫೊನೆಟಿಕಲ್ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ನಾಗ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರ. ಇದು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆಗ್ಬಹುದು, ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಫೊನೆಟಿಕಲ್ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತೈತಿ. ಇದು ಆ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಲಿತ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ್ರಿ. ಫೊನೆಟಿಕಲ್ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ನಾನು ಕಲ್ತೀನಿ, ಇದನ್ನ ಫೊನೆಟಿಕಲ್ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಇದು ಶ, ಇದು ಯಾದ, ಇದು ಬ, ಇದು ಇ, ಶಾಬಿ. ಮತ್ತೆ ಹಿಂಗತೆ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ನ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಐತಿದ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕೊಟ್ಟಾರ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಶಾ ಅನ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ. ಶಾ ಶಾ ಶಾಬಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ ಶಬೀ, ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಶಬೀ ಅನ್ಬೇಕಂತದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂದ್ರೆ ಶಾ ಅನ್ಬೇಕು, ಇದನ್ನ ಹೇಳಿಬೇಕಂತೇಳಿ. ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಥವಾ ಆಕ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಇಲ್ಲೇ ವರ್ಡ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಡಿಕ್ಷನರಿ, ಬಹಳ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಇರ್ತದೆ. ನಾವೇನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬಹಳ ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೀನಿಂಗ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ನಾವ್ರಿ. ಇಲ್ರಿ, ಇದರ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್. ಆರ್ ಪಿ ಪ್ರಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ರಿಸೀವ್ಡ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಐತ್ರಿ. ಅದು ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರ. ಲಾಂಗ್ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲ ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಡ್ಯಾನಿಯಲ್ ಜೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದಾರ ಡಿಕ್ಷನರಿ, ಬಹಳ ಅದಾವ, ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ಈ ಸಾಧಾರಣ ಡಿಕ್ಷನರಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ ಅವರು. ಇದು ವರ್ಡ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದರದು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಕೊಡ್ತಾರ. ಶಾಬಿ, ಶಾಬಿಯರ್ ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲ, ಶಾಬಿಯರ್, ಶಾಬಿಯಸ್ಟ್ ಸೂಪರ್ಲೇಟಿವ್ ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ರೀ, ಸೂಪರ್ಲೇಟಿವ್ ಫಾರ್ಮ್. ಇದಕ್ಕೆ ವೈ ತೆಗಿಬೇಕ್ರಿ, ವೈ ತೆಗೆದು ಐ ಆರ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ವೈ ತೆಗೆದು ಐ ಅಷ್ಟು ಹಾಕ್ಬೇಕು. ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ನಾವು ಅಷ್ಟೇ, ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದರದು
ಒಂದನೇ ಮೀನಿಂಗ್ ಎರಡನೇ ಮೀನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಎರಡು ಮೀನಿಂಗನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮೀನಿಂಗ್ಸ್ ಇವರು ಶಾಬಿ ಅಂದಾಗ ಒಂದು ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಾಗುತ್ತದ, ಎರಡು ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್, ಮೀನಿಂಗು, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಈ ಥರ ಇರ್ತೈತೆ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಒಳಗೆ. ಒಂದು ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹಚ್ಚಾರ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಒಳಗೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದಿದು ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಇರಬೇಕು, ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಲರ್ನರ್ಸ್ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಅಂತದ, ಚಲೋ ಅದಾರೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು ಇದನ್ನ? ಓಕೆ, ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳು ಮುಂದೆ. ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಾಗ್ತದ? ಇನ್ ಪುವರ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಥ್ರೂ ಮಚ್ ಯೂಸ್, ಭಾಳ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಹಳೇದಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೈತೆ. ಕೈಯಾಗ ಒಂದೇನೋ ಬುಕ್ ಅರ ಅನ್ರಿ, ನಾವು ಹಾಕೊಂಡು ಬಟ್ಟೆ ಅರ ಅನ್ರಿ, ನಾವೇನೋ ಹಾಕೊಂಡು ಚಪ್ಪಲ್ ಅರ ಅನ್ರಿ, ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಥಿಂಗ್ ಇರಲಿ ಭಾಳ ಹಳೇದಾಗಿತ್ತು ಓವರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಶಾಬಿ ಅನ್ಬೋದು. ಬೀಂಗ್ ಬ್ಯಾಡ್ಲಿ ಕೇರ್ಡ್, ಅಥವಾ ಅದು ಚಲೋ ಜೊತೆ ಬಟ್ ನಾವು ಕೇರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ. ಒಂದು ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಅಪ್ಪ ಅಡ್ಡಾಡ್ಸಿ ಗಲೀಜ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿನಿ, ಅದು ಸ್ವಚ್ಛ ತೊಳೆದ್ರೆ ಹೊಸದು ಕಾಣಿಸ್ತದ, ನಾವು ಅದನ್ನು ಕೇರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಹೊಲಸು ಕಾಣಿಸ್ತಿರ್ತಲ್ಲ ಅಂತದಕ್ಕೆ. ಈ ಶಾಬಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದ್ರ ನೋಡ್ರಿ, ಇದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ರೀ ಇದು. ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್ಸ್ ಟು ಥಿಂಗ್ಸ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದನ್ನ. ಮೀನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲೇ ಇನ್ ಪುವರ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಥ್ರೂ ಮಚ್ ಯೂಸ್, ಆರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಡ್ಲಿ ಕೇರ್ಡ್ ಫಾರ್. ಇದೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಚಂದ ಐತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಇದನ್ನ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಒಂದು ಡಿಕ್ಷನರಿ ಒಳಗಡೆ. ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಕೊಡ್ತಾರ, ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಸೂಪರ್ಲೇಟಿವ್ ಕೊಡ್ತಾರ, ಒಂದೆರಡು ಮೀನಿಂಗ್ ಇದ್ರ ಕೊಡ್ತಾರ, ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಕೊಡ್ತಾರ, ಅದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರ, ಅದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾರ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ರು ನೋಡಿ, ಎ ಶಾಬಿ ಆರ್ಮ್ ಚೇರ್, ಎ ಶಾಬಿ ರೂಮ್, ಹೊಲಸು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಚೇರ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ರೂಮ್ನು ಹೊಲಸು ಮಾಡಿಟ್ಟಿವಿ, ಹೌದಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೇಕಾ ನಿನಗೆ? ಶಾಬಿ ಓಲ್ಡ್ ಕ್ಲೋಸ್, ಬಟ್ಟೆ ಹೊಲಸಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಗಲೀಸಾಗ್ಬಿಟ್ಟು. ಒಂದು ಇದೆಲ್ಲ ಥಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು. ಇನ್ನು ಬಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಪೀಪಲ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದನ್ನ. ಏನೇ ಅಂತ ಪೀಪಲ್ ಅವರು, ಹೌದಲ್ಲ, ಅಂಟಿಡಿ, ನೀಟಾಗಿ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ನೀಟಾಗಿ ಶೂಸ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ನೀಟಾಗಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಅದ ನೀಟಾಗಿ ಕೋಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಹೆಂಗ ತೋಳು ಒಂದು ಮಡಿಚ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಒಂದು ಹಂಗ ಬಿಡೋದು. ತೋತೋತೋತ ಏನಪ್ಪ ನಿನ್ ಡ್ರೆಸ್ ಇದು, ಏನಪ್ಪ ನಿನ್ಗೆ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇದು, ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ಅಂಟಿಡಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕೂದಲ ಬಾಚಿಕೊಳ್ಳೋಂಗಿಲ್ಲ, ಹಂಗ ಹೋಗ್ಬಿಡುದು. ಸರಿಯಾಗಿ ಮುಖ ತಗೊಳ್ಳೋಂಗಿಲ್ಲ, ಹಂಗ ಹೋಗ್ಬಿಡುದು. ಬ್ಯಾಡ್ಲಿ ಡ್ರೆಸ್ ರೀ, ಎದ್ದಕ್ಕೋದೊಂದು ಎಂಥದ್ರ ಒಂದು ಶರ್ಟ್, ಎಂಥದೊಂದು ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು ಡ್ರೆಸ್, ಇದಕ್ಕೂ ಶಾಬಿ ಅನ್ಬೋದ್ರಿ, ಪೀಪಲ್ಗೆ ಅನ್ಬೋದು. ಯು ಲುಕ್ ಪ್ರತಿ, ಶಾಬಿ ಪ್ರತಿ ಅಂದ್ರೆ ಚೂರ್ ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾಬಿ ಕಾಣಿಸ್ತೇಪ್ಪ ನೀನು, ಸರಿ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಡ್ರೆಸ್ನೊಳಗ್ರಿ, ನಿನ್ನ ಡ್ರೆಸ್ ಅನ್ನು ಸರಿ ಕಾಣಕತ್ತಿಲ್ಲ, ನೀನು ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರೀ ಇದ್ರ. ಒಂದು ಮೀನಿಂಗ್ ಇದು ರೀ, ಪೋರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತೇಳಿ. ಎರಡನೇ ಮೀನಿಂಗ್ ಅತ್ತ ಇದಕ್ಕೆ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದು ಆಫ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್, ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಆಫ್ ಪೀಪಲ್, ಆಫ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಸಹಿತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು? ಮೀನ್ ಅಂಡ್ ಅನ್ಫೇರ್, ಸಿಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಯಾರಾದರೂ ಹಿಂಗ ಸಿಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಪಿ ಮಾಡೋದಪ್ಪ ಪರೀಕ್ಷೆ ಒಳಗಡೆ, ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಲಂಚ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಮೀನ್, ಅನ್ಫೇರ್, ಅನ್ಯಾಯ, ಸಿಲ್ಲಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಅದು ಸಹಿತ ಶಾಬಿನ ರೀ. ಏನ್ ಗಲೀಜಪ್ಪ, ಏನ್ ನೌಕರಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು, ಲಂಚ ತಿಂತೀರಿ, ಅದಲ್ಲ. ಏನಪ್ಪ ನಿಮ್ದು ಶಾಲೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಬರ್ತೀರಿ? 10 ಗಂಟೆ ಅಂದ್ರೆ 10:30 ಬರೋದು ಶಾಲೆ, ಟೀಚರು, ಇದೆಲ್ಲ ಸಿಲ್ಲಿ ಇದು. ಆಮೇಲೆ ಅನ್ಫೇರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅನ್ಫೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅನ್ಯಾಯ ರೀ, ಹೌದಲ್ಲ, ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡೋದು, ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಕಾಪಿ ಮಾಡೋದು ಅನ್ಫೇರ್ ಇದು. ನಾಟ್ ಆನರಬಲ್ ಅವರು ಇಂಥದಕ್ಕೂ ಸಹಿತ ನಾವು ಶಾಬಿ ಅಂತ ಬಳಸ್ಬೋದು. ಈ ಶಾಬಿ ಅಫೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ವ್ಯವಹಾರ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅದು. ಶಾಬಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್, ನೆಪ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಏನಾರು ಒಂದು, ಯಾಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ನೀನು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ? ಸರ್ ಆರಾಮ ಇರ್ಲಿಲ್ರಿ, ಸುಳ್ಳು ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೇಪ್ಪ ನೀನು, ಕೆಟ್ಟದ್ದಿದು ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು. ಪ್ಲೇ ಶಾಬಿ ಟ್ರಿಕ್ ಆನ್ ಸಂಬಡಿ, ಏನೋ ಟ್ರಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಸಿಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಕ್ ಮಾಡೋದು. ಓ ಸರ್, ನಾನು ಇಂಥ ಊರವರು, ನಾನು ಇವತ್ತು ATM ಕಾರ್ಡ್ ಮರ್ತು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿನಿ, ಫೋನ್ ಮರ್ತು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಒಂದು 50 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ರಿ, ಊರಿಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಏನ್ ಟ್ರಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾರ್ರಿ? ತಗೊಳ್ರಿ, ಹಾಗಾರ ನನ್ನ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ತಗೊಂಡು ಅಂತ ಕೊಡೋದು, ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೊಳ್ಳಿ, ಶಾಬಿ ಟ್ರಿಕ್. ಇದ್ರದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಐತೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ, ಶಾಬಿಲಿ ಅಂತಾರ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಶಾಬಿಲಿ ಏನಾತ್ರ ಹೇಳ್ರಿ ನೋಡಿ, ಶಾಬಿಲಿ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದ್ರದ್ದು. ವಾವ್, ಇದರದಷ್ಟು ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲ. ಶಾಬಿಯಸ್ಟ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಶಾಬಿಲಿ ಅಡ್ವರ್ಬ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಫಾರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್. ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್, ಶಾಬಿಲಿ ಅಡ್ವರ್ಬ್ ಆಗ್ತದ, ಅದರ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಾರ, ಶಾಬಿಲಿ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್. ADV ಅಡ್ವರ್ಬ್, ಇದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ಸಹಿತ ಕೊಡ್ತಾರ. ಶಾಬಿಲಿ ಡ್ರೆಸ್ಡ್, ಅದ್ರ ಮಾತು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಮೀನಿಂಗ್. ಅದ್ರ ಶಾಬಿಲಿ ಡ್ರೆಸ್ ಅಡ್ವರ್ಬ್ ಅದ್ರಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಶಾಬಿಲಿ ಟ್ರೀಟೆಡ್, ನಿನಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅವರು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದ.
ಅದಲ್ಲ, ಇದೊಂದು ಮೀನಿಂಗ್ ಅದಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಎನ್. ಎನ್ ಅಂದ್ರೆ ನೌನ್. ಇಲ್ಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್, ADJ ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್. ಶಾಬಿ ಇದು adverb, ಶಾಬಿಲಿ ಇದು ಎನ್ ನೌನ್ ಹೌದಲ್ರಿ. ಶಾಬಿನಿಸ್ ನೌನ್ ಫಾರ್ಮ್. ಸಾಕಿಷ್ಟು ಕಟ್ ಮಾಡೋದು. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ವಾಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಈಸ್ ದ ಗಿವನ್ ವರ್ಡ್. ಗಿವನ್ ವರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಬಿ ಸರ್. ಇದು ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್? ADJ ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕ್ರಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೌನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ ಗಿವನ್ ವರ್ಡ್? ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್, ನೌನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಶಾಬಿನಿಸ್. ರೈಟ್ ದ ಸೂಪರ್ಲೇಟಿವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಡ್ ಆಸ್ ಸಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಇದು ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಸೂಪರ್ಲೇಟಿವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾರಲ್ಲ, ಶಾಬಿಯಸ್ಟ್. ಮತ್ತೆ ಇಷ್ಟ ಬರ್ದಿರಿ ನೀವು ರೀ, IEST ಬರ್ದಿರಿ. ನೋ 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 ಹಿಂಗೆ ಬರಿಬೇಕ್ರಿ. SHABBIEST ಬರಿಬೇಕ್ರಿ. ಓಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಇಲ್ಲೊಂದೇನೋ ಲೆಟರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಾರ. ನಾನೇನು ಲೆಟರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಹೆಂಗೆ ಬರಿಬೇಕಾ? ನಾನು ಬರ್ಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಯಾವ್ದಾರ ಹಾಕ್ತೀನಂತ ಲೆಟರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು. Write a letter to the president Gram Panchayat of your village about the following issues. ಏನೋ ಒಂದಿಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಬರಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ, ಡಂಪಿಂಗ್ ಕಿಚನ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಟ್ರೀಟ್, ಎಲ್ಲ ಒಗದ್ ಬಿಡ್ತಾರಪ್ಪ, ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿದೆಲ್ಲ ತಂದೆಲ್ಲ ರಸ್ತಾಕ್ ಹೋಗದ್ ಬಿಡೋದು. ರಿಕ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಅಂಗನವಾಡಿ ಸೆಂಟರ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ವಿಲೇಜ್. ಅದಲ್ರಿ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಬರಿಬೇಕ್ರಿ. ನೀರು ಸರಿಯಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿ ಲೆಟರ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇದು. ಡಂಪಿಂಗ್ ಕಿಚನ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಟ್ರೀಟ್. ಕಿಚನ್ ವೇಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಡಂಪ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ಸ್. ಅಲ್ಲೇ ಒಗದ್ ಬರ್ತಾರೆ ರಸ್ತಾಕ್ ತಂದು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿದೆಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್. ಇದ್ರದ ಸಮಸ್ಯೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಏನಾರ ಈ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಬರ್ತಾವಲ್ಲ, ಅಂಥದ್ದೇನಾರು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ. ರಿಕ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಅಂಗನವಾಡಿ ಸೆಂಟರ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ವಿಲೇಜ್, ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಬರ್ರಿ ಅಂತ ಅದ್ರ. ಅದಲ್ಲೂ ಮತ್ತೊಂದೇನೋ ಕೊಡ್ತಾರ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಮಾಡೋದಲ್ರಿ ಲೆಟರ್. ಇಲ್ಲೊಂದೇನೋ ಕೊಡ್ತಾರ, ಇದು ಒಂದು ಲೆಟರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಆಯ್ತ್ರಿ. ಇದು ಎಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇದು 5 marks ಇಂದ ಲೆಟರ್ ರೈಟಿಂಗ್. ಇದು 4 marks ಇಂದ ಕನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಬರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಮಿಸ್ಟರ್ ರವಿ ಮೀಟ್ಸ್ ಹಿಸ್ ಫಾದರ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ವರ್ಮ. ಮಿಸ್ಟರ್ ವರ್ಮ, ರವಿ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಾನೆ, ಅವ್ರ ಅಪ್ಪನ ಫ್ರೆಂಡ್ಗೆ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಾನೆ. ಮಿಸ್ಟರ್ ರವೀಸ್ ಫಾದರ್ ಇಸ್ ಅಂಟ್ ಅಟ್ ಹೋಮ್. ಅಪ್ಪಾಜಿ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪರ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಯಾರ್ರಿ, ನಿಮ್ಗೇನು ಮಾತು ಹೇಳ್ಯಾರೇನೋ ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ಬಹುತೇಕ. ಮಿಸ್ಟರ್ ರವಿ ಸ್ಪೀಕ್ಸ್ ಟು ಮಿಸ್ಟರ್ ವರ್ಮ. ಓಕೆ. ಆ ಹುಡುಗ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ನಮ್ಗೆ ಭೇಟಿ ಆಗಿದ್ರ, ಏನಾರು ಹೇಳ್ಯಾರನ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಹುತೇಕ. ರೈಟ್ ಅಂಡ್ ಡೈಲಾಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೆಮ್ ಅಂದ್ರೆ ರವಿ ಅಂಡ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ವರ್ಮ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ. ಸುಮ್ಮ ಹಂಗ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೇನೆ, ರವಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂಕಲ್. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವರ್ಮ ಅಂತಾರೆ. My father is not at home. Have you seen where he has gone? He has gone. Mr. Verma. Oh, did he not tell it to you? He has gone to the library. Okay. Thank you, uncle. You are welcome. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇಲ್ರಿ ಕನ್ವರ್ಸೇಷನ್. 4 marks ನಂತರ 4 ಲೈನ್ ಬರೀರಿ. 4 ಲೈನ್ ಬರಿಬೋದು. 4 ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತೇನೇ ಇಲ್ಲ ರೀ. ಇದು ಈಜಿ ಆದ್ರೆ ಇದು ಮಾಡ್ರಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಡೈಲಾಗ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವೇ ಎಲ್ಲ 2 ಪಾತ್ರಗಳನ್ನ. ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಏನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೈಲಾಗ್ ಇರ್ತೈತಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲೇನ್ ಕೊಡ್ತಾರ, ಇದು ಈಜಿಯರ್ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮಗೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಕನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ದಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ಎ ಶಾಪ್. ಇದನ್ನ ಓದ್ಬೇಕ್ರಿ. ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಇದನ್ನ? ಕಸ್ಟಮರ್ ಶಾಪ್ ಕೀಪರ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರ. ಕಸ್ಟಮರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನ, ಈ ಡೈಲಾಗ್ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲು ಪೂರ್ತಿ ಡೈಲಾಗ್ ಅನ್ನ ಓದ್ಬೇಕ್ರಿ. ಇಲ್ಲೇನ್ ಕ್ಲೂ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಓದ್ಬೇಕ್ರಿ. ಏನೇ ಶಾಪ್ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಡೀ ಡೈಲಾಗ್ ಓದ್ಬೇಕ್ರಿ ಮೊದಲು ರೀ, ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ಲೈನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುನ್ನ ಅದರ ಎದುರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ಮತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಬರೆದು ಇದನ್ನ ಬರೆದು ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಬರೆದು ನೀವು ಬರಿಬೇಕಾದದ್ದು ಬರೆದು ನೀವು ಬರಿಬೇಕಾದನ್ನ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಬ್ರಾಕೆಟ್ನ ಕೊಡೋದು ಬರಿಬ್ಯಾಡ್ರಿ. ಸರಿ ತಾನೆ? ಈ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳನ್ರಿ, ಕೇಳ್ಕೊಬೋದು ನೀವು, ಒಳ್ಳೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದಲ್ಲ. ಮ್ಯಾಗ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ ಡೈಲಾಗಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಡ್ತೈತಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ತಪ್ಪಲಾರ್ದೆ ಓದ್ಕೊಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಗೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಬರ್ತೈತಿ ಏನ್ ಬರಿಬೇಕಂತೇಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಪೂರ್ತಿ ಡೈಲಾಗ್ನ ಓದ್ರಿ, ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂಗ ಓದ್ಕೊಡ್ರಿ.
ಯಾಕಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಸಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ತುಂಬಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಮೊದಲು ನಾ ತುಂಬೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗಕ್ಕಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ತಿ ಡೈಲಾಗ್ ಅನ್ನು ಓದ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಕ್ಕಂತಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ರಿ. ಓಕೆ. ಕಸ್ಟಮರ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನಂತ ಸೀಕಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ನೋಡೋಣ್ರಿ ಏನಂತೇಳಿ. ಶಾಪ್ಕೀಪರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರೂಲ್ಡ್ ನೋಟ್ಬುಕ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ರೂಲ್ಡ್ ನೋಟ್ಬುಕ್ ಅಂಡ್ ರೂಲ್ಡ್ ನೋಟ್ಬುಕ್ ಅಂತಾರ. ಮತ್ತಂದು ಅವರೇ ಮುಂದುವರಿತಾರ. ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಅಂತಾರೆ ಬಹುತೇಕ. ಇವ್ರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸಿಂಗ್ ಚಾಯ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಇಂಥದ್ದು ಬೇಕು ಅಂತಾರೆ. ಹಿಯರ್ ಯುವರ್ ನೋಟ್ಬುಕ್, ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ನೋಟ್ಬುಕ್, ತಗೊಳ್ರಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ಪೇ 45 ರೂಪೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವ್ರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸಿಂಗ್ ಗ್ರೇಟೆಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀ ನೋಡೋಣ. ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ಸೀಕಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ. ಎಸ್ ಡೂ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನೋಟ್ಬುಕ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಹಿಂಗಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ಡೂ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನೋಟ್ಬುಕ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ ಶಾಪ್ನಾಗ. ನೋಟ್ಬುಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಕ ಡೂ ಯು ಸೆಲ್ ನೋಟ್ಬುಕ್ಸ್ ಅನ್ರಿ. ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ಡೂ ಯು ಸೆಲ್ ನೋಟ್ಬುಕ್ಸ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ಡೂ ಹ್ಯಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ನೋದು ಅಂದಾರ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ನೋದು ಚಲೋ ರೀ. ಡೂ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನೋಟ್ಬುಕ್ಸ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ರೂಲ್ಡ್ ನೋಟ್ಬುಕ್ ಅಂಡ್ ರೂಲ್ಡ್ ನೋಟ್ಬುಕ್. ವಿಚ್ ನೋಟ್ಬುಕ್ ಡೂ ಯು ವಾಂಟ್. ಕ್ವಶನ್ ಆಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ. ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ ನಮಗೆ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸಿಂಗ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಐ ವಾಂಟ್ ರೂಲ್ಡ್ ನೋಟ್ಬುಕ್ ಅಥವಾ ಐ ವಾಂಟ್ ಅನ್ರೂಲ್ಡ್ ನೋಟ್ಬುಕ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ. ಬ್ರಾಕೆಟ್ನಾಗ ಇದ್ದದ್ದು ಬರಿಬೇಡ್ರಿ. ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಬರೆದು ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಬರಿಬೇಕಾದ ಬರೆದು ನೀವು ಬರ್ದನ್ನ ಬರಿಬೇಕಾದದ್ದನ್ನ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಬ್ರಾಕೆಟ್ನಾಗ ಇದ್ದದ್ದು ಬರಿಬೇಡ್ರಿ. ಕಸ್ಟಮರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸಿಂಗ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನ. ಐ ವಾಂಟ್ ರೂಲ್ಡ್ ನೋಟ್ಬುಕ್. ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ನೋಟ್ಬುಕ್. ಇಡ್ತಾನ ಮುಂದೆ. ತಗೊಳ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಬುಕ್ ಅನ್ನ. ಪ್ಲೀಸ್ ಪೇ 45 ರೂಪೀಸ್ ಅಂತಾನ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸಿಂಗ್ ಗ್ರೇಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅನ್ಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಇಲ್ಲೊಂದು ಏನೋ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಹೊಸ ತರ ಬಂದತ್ರಿ ಈ ವರ್ಷದ. ಕನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಾರ ನೋಡ್ರಿ. ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಾರ. ರೀಅರೇಂಜ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಡೈಲಾಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್. ಎಷ್ಟು 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 ಆಗ್ತತ್ರಿ ಇದ್ರಿ. ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದ್ರಿ. ಈಗ ಡೈಲಾಗ್ ಇದು ಬರೀರಿ ನೀವ್ರಿ. ಇಲ್ಲ ಇದು ಬರೀರಿ. ಇಲ್ಲ ಇದು ಬರೀರಿ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಡೈಲಾಗ್ ಇರೋದು. 3 ತರಹ ಕೊಟ್ಟಾರ ನಿಮಗೆ. ಒಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಪೂರ್ತಿ ಡೈಲಾಗ್ ನಾವೇ ಬರಿಬೇಕು. ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೈಲಾಗ್ ಅನ್ನ. ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಡೈಲಾಗಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ರಿ. ಇವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. ರೀಅರೇಂಜ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಡೈಲಾಗ್. ಓಕೆ ಏನಿಲ್ಲ ರೀಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿ. Rearrange the following dialogue between Harish and his class teacher to make a meaningful conversation and rewrite it. ಬರಿಬೇಕ್ರಿ ಅದನ್ನ. ಗುಡ್ ಲಕ್ ಯಾರಂತಾರ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಆರ್ ಯು ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಯಾರಂತಾರ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸರ್, ಐ ನೀಡ್ ಟು ಲೀವ್ early today. I am participating in the drawing competition. ಯಾರಂತಾರ ನೋಡ್ಬೇಕು. Yes sir, yes sir. It is a district level drawing competition. ಹೌದಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವಿಲ್ಲಿ. ಯಾರು ಮಾತಾರ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸರ್ ಅನ್ನೋದು ಮೊದಲು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ನೋಡೋಣ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸರ್, ಐ ನೀಡ್ ಟು ಲೀವ್ ಅರ್ಲಿ ಟುಡೇ. ಬೇಗ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಸರ್ ನಾನು. ಐ ಆಮ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟಿಂಗ್ ದ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್. ಈ ಹುಡುಗ ಹೇಳ್ತಾನ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಸರ್ ಏನಬಹುದು. ಆರ್ ಯು ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಕಾಲೇಜ್. ಅವರ್ ಕಾಲೇಜ್ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಹೊಂಟಿವೋ ಪ್ರೈವೇಟಾಗಿ ಹೊಂಟಿವಪ್ಪ ನೀನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಎಸ್ ಸರ್, ನಾನು ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಹೊಂಟೇನೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಸರ್. ಹೌದಾ, ಕಾಲೇಜು ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಹೊಂಟಿಯಾ. ಐ ಆಮ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತ ಅನ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಸ್ತದೆ. ಸರ್ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ. ಗುಡ್ ಲಕ್ ಅಂತಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಯಾರವ ಹರೀಶ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ರಿ. ರೀಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ರೀಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಾರೆ. ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಹರೀಶ್ ಅಂತ. ನಾನು ಹರೀಶ್ ಅಂತ ಇದನ್ನ ಹಾಕ್ರಿ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸರ್, ಐ ನೀಡ್ ಟು ಲೀವ್ ಅರ್ಲಿ ಟುಡೇ. ಐ ಆಮ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಎ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್. ಹರಿ ಹೇಳ್ದ. ಅದರ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ರಿ. ಕ್ಲಾಸ್ ಟೀಚರ್. ಕ್ಲಾಸ್ ಟೀಚರ್ ಅನ್ರಿ. ಕ್ಲಾಸ್ ಟೀಚರ್ ಅಂದು ಆರ್ ಯು ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ಅವರ್ ಕಾಲೇಜ್. ಕ್ಲಾಸ್ ಟೀಚರ್ ಅನ್ರಿ. ಮುಗಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹರೀಶ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನ. ಹರೀಶ್ ಅನ್ರಿ. ಹರಿ ಅನ್ರಿ. ಹರೀಶ್ ಅನ್ರಿ. ಎಸ್ ಸರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್. ಹರಿ ಹೇಳ್ತಾರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೀಚರ್ ಅನ್ರಿ. ಗುಡ್ ಲಕ್.
ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ ಫ್ರೆಂಡ್. ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ರಿ ಅವಾಗ. ಇದು ಹೊಸ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್, ಇದ ವರ್ಷ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೈತಿ. ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಾಗ ನಾ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಬಾಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ರಿ. ಬಟ್ ಹೆಸರು ಬರಿಬೇಕಲ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. ಹರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹರೀಶ್ ಏನೋ ಹರೀಶ್ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು, ಕ್ಲಾಸ್ ಟೀಚರ್ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು, ಹರೀಶ್ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು, ಕ್ಲಾಸ್ ಟೀಚರ್ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. ಒಟ್ಟ 4 ಡೈಲಾಗ್ ಅದಾವ. ಅವ್ರು 2 ಸಲ ಹೇಳ್ತಾರ, ಅವ್ರು 2 ಸಲ ಹೇಳ್ತಾರ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಓದ್ಯಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಇದು ಮಾಡುವಂತ ಸ್ಟೈಲ್. ಹಿಂಗದ ನೋಡ್ರಿ ಇದ್ರದ್ದು. ಲಾಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. Okay, thank you for watching. See you in the next video. Bye.